مجھے کچھ کوئریز ریسیو ہوئی ہیں کہ یہ کرونا وائرس کووڈ-19 کی جو تھرڈ ویو ہے اس کی وجہ سے جو بزنس اور اکانومی کے اوپر جو کرائسز آئے ہیں، جو اس کی وجہ سے اکانومی افیکٹ ہوئی ہے، اس کے اوپر میں بات کروں۔ ایز اے بزنس کنسلٹنٹ جو ہے مجموعی طور پر اس کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ مناسب میں نہیں سمجھتا، کیونکہ ہر بزنس، ہر شعبہ جو ہے وہ اپنی انفرادیت اور اپنی افادیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کووڈ کرائسس کے اندر ہی کچھ بزنس ایسے ہیں جو کہ بہت بوسٹ کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ہے ماسک کا بزنس آپ لگا لیں، سینیٹائزر کا بزنس لگا لیں۔ لاسٹ ایئر جو ہے وہ رمضان کے اندر پاکستان کے اندر جو ہے وہ کلودنگ کا جو تھا ہول سیل لیول کے اندر، یا ویسے بھی وہ کافی بوسٹ کیا تھا، رمضان تھا اور ویسے بھی عید کا سیزن تھا اس طرح کے اندر۔ یعنی کہ ہر بزنس ہر ٹائم ٹینیور کے حساب سے وہ اپنی ایک انفرادیت اور افادیت رکھتا ہے۔ ہاں، ایک ایسا اسپیکٹ ہے، ایک ایسی سائیڈ ہے جس کے اوپر میں بات کرنا مناسب سمجھتا ہوں، جو کہ ایک مجموعی طور پر ہے، جس کے اوپر شاید ہماری اتنی غور و فکر نہیں ہے، جو کہ بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ہمارا دین جو ہے مجموعی طور پر دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک عبادات اور دوسرا معاملات۔ عبادات جو کہ ہم عام جنرلی اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، جس میں 5 پلرز آف اسلام ہیں، دیگر عبادات ہیں۔ معاملات جو کہ ہمارے آپس کے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، چاہے وہ فیملی ممبرز کے ہیں، چاہے وہ بلڈ ریلیشن کے ہیں، چاہے وہ ہسبینڈ وائف کے ہیں، دوست احباب کے ہیں، جس طرح اسلام کے اندر جو نیبرز ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں یا جو آپ کے نیئر بائی رہتے ہیں، ان کے کافی حقوق بیان کیے گئے۔ چونکہ میرا یہ ٹاپک بزنس سے ریلیٹڈ ہے تو میں صرف بزنس سائیڈ آف اٹ جو ہے وہ ٹچ کروں گا۔ اسی طرح ہمارے بزنس اور ڈیلنگ کے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اصول بتائے ہیں۔ دیکھیں، جس طرح اتھارٹیز نے ہمیں ظاہری کچھ SOPs دیں کووڈ کرائسس کے اندر، کہ آپ ماسک لگا کر رکھیں، سینیٹائزر استعمال کریں، سوشل ڈسٹنسنگ کریں، جو کہ ہم کر رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے اور مساجد میں بھی کی جا رہی ہیں۔ اسکول بند ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کچھ SOPs دی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم عبادات کے علاوہ کیا معاملات میں ان SOPs کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ تو بزنس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں SOPs دی ہیں، کیا ہم ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ ایک میں واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جو کہ ایک قرآنک واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل قوم کا قرآن پاک کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جی ان کو منع کر دیا جاتا ہے کہ ہفتے والے دن تم نے شکار نہیں کرنا۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ جو کہ بزنس مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جی دریا میں سے ایک حوض نکال کے، ایک تالاب نکال کر نا مچھلیاں اس کے اندر سٹور کرنا شروع کر دیتے ہیں ہفتے والے دن، اور اتوار والے دن اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو یہ پیغام دیتا ہے، ان کو یہ سمجھاتا ہے کہ ایسا نہ کریں۔ تو آپ کو ہفتے سے شکار سے منع کیا، تو ہر طرح سے آپ باز آئیں شکار سے۔ تو وہ جو لوگ ہیں، ان کا اندر کا مفتی جو ہے وہ کہتا ہے، اور میں نے اس جو وجہ ہے، اس ریزن ہے، اور یہ جو آج کی ویڈیو ٹاپک ہے، اس کو نام بھی اندر کا مفتی دیا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ ان کا اندر کا مفتی کہتا ہے کہ نہیں جی، ہم تو مچھلیوں کو مار تو نہیں رہے، نہ شکار کر رہے ہیں، ہم نے تو پانی میں، دریا میں پانی ہے اور ہم ایک سائڈ پہ تالاب میں پانی میں ان کو رکھ دیتے ہیں، تو وہ تو پانی میں ہی ہے۔ تو ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں، ان کے اوپر قابو کرنا، ان کے اوپر اپنا قبضہ جمانا جو ہے، یہی شکار ہے۔ وہ لوگ نہیں مانتے، بعد میں ان کو پھر مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس شکل میں بھی ان کو اوپر اللہ تعالیٰ نے سختی والا معاملہ کیا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم بھی کچھ ایسا نہیں کر رہے اپنے معاملات کے اندر۔ ہم سب کے اندر کا ایک مفتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے رشتوں کے اندر بھی ہم اس کے فتوے چلا رہے ہیں، ہمارے جو دیگر معاملات ہیں، ڈیلنگز ہیں، اس کے اندر بھی ہم اس کے اندر فتوے چلا رہے ہیں، چاہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، چاہے وہ ہمارا بزنس ریلیٹڈ جو طبقہ ہے وہ ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جس طرح کہ میں پاکستان کے اندر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بزنس طبقے کے ساتھ انوالو رہتا ہوں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو ہول سیل مارکیٹس ہیں، جو کہ بڑی بڑی مارکیٹس ہیں بڑے بڑے شہروں میں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جو بینک اکاؤنٹ کا چیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے جو ہے اپنے کنزیومر کو یا جس کو بھی انہوں نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں۔ اس سے پروڈکٹ لے لی، پروڈکٹ اپنے قبضے میں کر لی، پروڈکٹ کو استعمال کرنا بھی شروع کر دیے۔ اب چیک دے دیے، چیک جس ڈیٹ کا دیا ہے ان کو بھی پتہ ہے، نہ اس ڈیٹ کے اندر میرے اکاؤنٹ کے اندر وہ پیمنٹ آنی ہے، نہ میرے اکاؤنٹ کے اندر اب وہ پیمنٹ ہے۔ اور ان لوگوں کو اس چیز کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ جس بزنس پرسن کا چیک
या इंडिविजुअल का चेक मेरे पास आ रहा है और इसकी तो ये प्रैक्टिस है, हैबिट है कि इसका कोई चेक टाइम पे कैश नहीं होता, लेकिन वो फिर भी लिया जा रहा है। अगर उनको समझाया जाए, उनसे बात की जाए, और अच्छा ये लोग फिर प्रॉब्लम में भी बहुत हैं और कंप्लेन भी बहुत करते हैं कि यार ये देखें, जाते हैं चक्कर लगाते हैं, अखबार होते हैं, चेक होता है, 2 लाख है, 5 लाख है, जितनी भी पेमेंट है वो हमें किस्तों में मिलती है थोड़ी थोड़ी करके, ठीक है। तो कहा जाए कि यार फिर आप लोग इसका कुछ करें, आप एक मिल के बैठ कर कोई यूनियन बनाएं, कोई इसका कोई हल निकालें। वो कहते हैं जी बस चल रहा है, इस तरह ही चलता है। तो फिर भाई फिर जब इस तरह ही चलता है ना, फिर जिस तरह हमारे मामलात, हमारे रिश्ते, हमारी इकोनॉमी, चलें ये तो कोविड की वजह से अफेक्ट है ना, इन जनरल जब अफेक्ट होती है, इन जनरल भी लोग कंप्लेन करते हैं कि यार ये बड़ी टेंशन होती है, पेमेंट जो है वो नीचे लग जाती है, या हमारा कैपिटल डिस्टर्ब हो जाता है, हमें सर्कुलेशन करने में, यानी कि आगे दूसरी जो पार्टियां हैं या हमें पीछे जो हमारी जो पार्टी है जिससे हम चीज़ें ले रहे हैं उससे डीलिंग करने में बड़ी मुश्किल आती है, या जिससे उन्होंने कुछ उधार पैसे लिए हुए होते हैं या शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ होता है अपने किसी फैमिली फ्रेंड से, उसको रिटर्न करने में प्रॉब्लम आती है। अच्छा, इन जनरल जो है वो सारी जो है वो एक चैन चक्कर डिस्टर्ब हो जाता है। अब वो कहते हैं जी ये चल रहा है मार्केट में, ये चैन चक्कर ये इस तरह ही चलना है। तो मैं तो यही कहूँगा अपने ताजर हजरात से, जो बिज़नेस माइंडेड हजरात से हैं, कि ये जो हमारे अंदर का मुफ्ती है, जब हमें पता है कि एक चीज़ मुनासिब नहीं है, जब हम खुद इसकी जद में आते हैं तो हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो क्योंकि हम समझते हैं कि ये अब रिवाज बन गया है, ये चल रहा है तो मुनासिब है, हम आगे हम भी इसी चक्कर में चल जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का एक कुदरत का एक निज़ाम है, जिस तरह उन्होंने बनी इसराइल कौम को एक वक्त तक मोहलत दी, बाद में उनको फिर सख्ती का सामना करना पड़ा। अल्लाह ताला माफ़ करे और अल्लाह ताला हमें जो है वो परेशानियों से बचाए। क्या कहीं ये जो कोविड के क्राइसिस हैं, क्या कहीं ये भी इसी वजह से तो नहीं कि हम अल्लाह ताला की SOPs के अंदर जो है वो हम अपनी चला रहे हैं और अपने अंदर की मुफ्ती की जो है वो बात मानते जा रहे हैं? इसकी चीज़ के ऊपर हमें गौर करना चाहिए। एक जनरल कैलकुलेटर होता है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारा एक अपना, हर किसी का एक अपना कैलकुलेटर है, वो चाहे आपस के मामलात हैं या आपस की डीलिंग है, आपस का लेन देन है या बिज़नेस लेवल का लेन देन है। हमारा एक अपना जो है वो अंदर का मुफ्ती है और फिर एक उसका अपना एक कैलकुलेटर भी है जो कि हम लेके चल रहे हैं। लेकिन एक अल्लाह ताला का ही कैलकुलेशन है, एक उसकी पकड़ है, एक उसका कैलकुलेटर है। इसको भी हमें जहन में रखना चाहिए। हमें एट द एंड मैं यही कहूँगा, हमें अल्लाह ताला से भी और एक दूसरे से भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और एक दूसरे को भी और अल्लाह ताला को भी राज़ी कर लेना चाहिए। हो सकता है कि ये जो हमारे मुखय्यर हजरात हैं, ये जो हमारे बहुत बिज़नेस माइंडेड जो हाजी साहब हैं, शेख साहब हैं, सेठ साहब हैं, ये उम्रे तो बहुत करते हैं और करते भी हैं, यानी कि साल के अंदर 2-3 उम्रे इनके मस्ट होते हैं। माशाल्लाह हज भी इन्होंने बड़े किए हुए होते हैं। ये तो आपकी इबादत होगी भाई। क्या आप ये समझते हैं कि ये जिन लोगों की आपने दिल आज़ारियाँ की, जिन लोगों की आपने चक्कर लगवाए, जिन लोगों की वो आपने परेशान किया, वो सारे आपका उम्रा कर लेने से या नमाज़ें शुरू कर लेने से या कुछ देगें दे देने से ये सारा कुछ हल हो जाएगा? नहीं। तो अब जो मामलात हैं उनके अंदर जो एक तो माफ़ी होती है और दूसरा तलाफ़ी भी होती है। मिसाल के तौर पे आपने किसी के पैसे देने हैं, आपने मार लिए और वो बंदा सब्र करके, अब बंदा जो है वो दिल हार के और बैठ गया है, वो अब आपका कुछ कर नहीं सकता, उसके कुछ रिसोर्सेज नहीं है, उसका कोई हाथ नहीं कहीं पे पड़ता, ठीक है। अब माफ़ी के साथ भाई उसकी तलाफ़ी भी करें, जैसे भी है, अब आप जैसे भी कर सकते हैं। और यकीन करें कि हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक जब अल्लाह ताला उस बंदे की मदद करता है, जो बंदा ये नीयत कर लेता है कि मैंने अपना कर्ज़ उतारना है, ठीक है, अल्लाह ताला उसकी गैब से मदद कर लेता है, तो मदद करना शुरू कर देता है। कोई मामलात ऐसे बन जाते हैं, कोई असबाब ऐसे बन जाते हैं। काफ़ी लोग मुझसे इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक भी होंगे या उनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐसा होगा कि जब उन्होंने नीयत की, माइंड बनाया कि यार मैंने ये करना है, और हो सकता है कि हमारे जो ये एक ब्लॉकेज लगी हुई है शायद इसी वजह से लगी हुई है कि ये जो हमने अपने एक चैन चक्कर बनाए हुए हैं, ये जो हम अपने अंदर के मुफ्ती के फतवे चला रहे हैं, ठीक है, और हमें लग रहा है कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखें शैतान ने भी बड़ी इबादत की थी, लेकिन उसके अंदर के मुफ्ती ने कहा कि जी अना खैर, कि मैं बेहतर हूँ, तो क्या हुआ? फारग, ठीक है। तो हमें अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, एक दूसरे से माफ़ी मांगनी चाहिए, और इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि जिस तरह हम ज़ाहरी SOPs पे ऊपर अमल कर रहे हैं, अल्लाह ताला की जो SOPs हैं उसके ऊपर भी अमल करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।